ثم إلى الأرضين وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روح حاجي عبد الجليل بن عبد الكلام ثم إلى روح حاجي منجي بن محمد طيب عبد الكلام بن سنياس حاجي نصر بن سنياس ساكمان بن سرمد بن سرائل مريدي ثم إلى برق بن سنياس ثم إلى مريس بن سنياس ثم إلى بن سبيل بن مصدر بن زبير ثم إلى ريان بن جبل ثم إلى مرق بن زبير ثم إلى سبيل بن خالد الرحمن ثم إلى سفاري بن سعيد ثم يسمى بن سنايا ثم إلى رشيد بن قدامة ثم إلى ريان بن بن أهيم ثم إلى حجي بن سجن ثم إلى ريان بن فاسع بن سعيد الحمدي علي سياد ديانا بن عمران بن زبيدة بن أكرم أيوب محمود بن رائب ثم إلى ريان بن بصرة رائب بن فهادي سري وحدي يوني بن سلطان يسيح بن دانو رسول بن سلطان أصفح بن دانو نرميني بن فارس ثم إلى ريان بن كريمي رسول بن كريمي حسين بن مرزوق رامي بن رسمان محمد زاهد بن دور بن سيدي جميل بن دور بن محمد علي بن دور بن رسول يوان جاي جاي بن درمان ثم إلى ريان بن هادي غفر الله ذنوبهم وخطاياهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muhammad Ridwan bin Sudarja Sugiyan binti Tawi Rasulan Bahar bin Fulan Aisyah binti Fulan Syahna Fitri binti Dede Suhadi. Ghafarallahu dhunubahum wa khataayahum bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhakkiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma taqabbal wa wasil ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد
هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى أرواح الذين ذكروا في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلهم من قولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya seluruh orang tua kita yang tadi kita kirimkan doa, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal kebaikannya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nur anta iksirun anta iksirun aqali anta misbahus sudur sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam ودافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مسموع منقوص في لوح والقلم سيد الأرام يا Yeah.
memasuki acara berikutnya, yaitu puncak acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara Mau'izatul Hasanah yang akan dipimpin oleh guru besar kita, Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Sukron Ma'mun LCMA. Kepada guru besar kita, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus masjid Majelis Hidayatul Quran yang saya hormati, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan yang baik ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini, terus terang Kiai, saya pegang mic dua boleh Pak, yang tidak boleh istrinya dua. Malam hari ini, terus terang saya sangat berbahagia, juga sangat surprise. Saya bahagia karena selama saya diundang peringatan tahun baru Hijriah, baru malam hari ini itu dikaitkan dengan haul. Ini termasuk peristiwa langka. Saya biasanya diundang haul aja, diundang tahun baru Hijriah aja. Tetapi malam hari ini, majelis ini membuat satu tradisi yang baik. Di awal tahun, ini kadang-kadang ada juga kiai yang bertanya, emang ada dalilnya baca doa awal tahun? Ini kan sekarang ada orang Islam, tapi Islam Protestan. Jangan diviralkan, ya. Ada orang Islam itu sekarang, itu Islam Protestan. Ada orang tahlilan protes. Ada orang misalnya 7 bulanan dulu istrinya hamil, kemudian bikin acara protes ya. Ada orang berangkat haji pakai multan protes. Ini yang banyak protes ini. Ini kadang-kadang mengganggu. Mengganggunya bukan karena apa? Karena itu nanti akan merugikan kita dari aspek pahala yang luar biasa. Malam hari ini terus terang saja, saya itu gembiranya luar biasa. Kenapa? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diceritakan oleh para ulama di dalam hadis yang sahih, itu setiap ada bulan baru, ya, bulan baru itu kalau NU itu tradisinya pakai ruqyah. Kalau teman-teman sebagian yang lain itu pakai hisab. NU itu juga pakai hisab. Malah NU itu ahli hisab. Menghisap bulan bisa, menghisap gudang garam lancar. Ya. Jadi orang NU itu sangat-sangat ahli hisab. Menghisap jarum oke, menghisap gudang garam iya, menghisap samsu jalan, menghisap bulan juga pintar. Tetapi karena dulu Nabi mengajarkan untuk melakukan ruqyah, hisab itu hanya panduan, hanya pedoman. Tetapi untuk meyakinkan itu perlu diruqyah. Makanya kita itu kalau mau Ramadan itu ruqyah, mau Idul Fitri ruqyah. Cuma kita di Indonesia ribut ruqyah itu cuma awal Ramadan sama awal Lebaran.
Padahal harusnya itu ru'yat tiap bulan. Iya harusnya awal Dzulhijjah. Bapak kan mau puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan itu kan puasa namanya Arafah. Puasa Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk tahu tanggal 9 Dzulhijjah kan harus ru'yat dulu. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Nanti bapak-bapak ada 10 tanggal 10 juga yang afdol. Namanya puasa Asyura itu. Pada tanggal 10 nanti itu puasa yang pahalanya besar. Untuk tahu kapan Asyura kan harus tahu Pak. Kapan tanggal 1 apa itu? Muharram kayak besok ini. Untuk menghitung tanggal 10-nya hari apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap melihat bulan diruqyat sama Rasulullah, maka Rasulullah selalu berdoa, Allahumma ahillahu, ya Allah jadikanlah bulan yang terbit. Karena bulan itu yang hakiki itu sebetulnya bulan Hijriyah. Cuman karena gaji bapak-bapak itu pakai kalender Masehi, ya, maka bapak pernah melihat bulan itu ya bulan Januari. Padahal kalau bulan yang benar itu Pak, tapi dua-duanya benar. Bulan Hijriyah itu dipakai menentukan awal bulan. Bulan Syamsiah itu matahari dipakai untuk menentukan sholat. Maka puasa boleh berbeda awal. Mungkin Indonesia hari ini, Saudi besok, itu karena berbeda ru'yat. Tapi kalau sholat subuh nggak boleh. Kamu kenapa nggak sholat subuh? Karena belum ru'yat. Itu bukan pinter Pak, goblok gitu. Kenapa? Karena kalau sholat itu pakai matahari. Kalau puasa haji itu pakai apa ini? Bulan Komariah. Dan bulan itu ada. Bapak coba lihat. Kalau tanggal 15 Muharram nanti, itu mesti bulannya purnama ada. Tapi kalau 15 Agustus itu belum tentu bulannya ada. Karena 15 Agustus itu berurusan dengan yang namanya matahari. Tapi orang nggak perlu Pak saling mencerca. Karena matahari dan bulan itu ciptaan Allah. Dan kedua-duanya digunakan oleh orang Islam. Orang Islam untuk menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan wukuf di Arafah, itu pakai bulan. Tapi orang Islam untuk sholat 5 waktu, itu pakai apa? Pakai matahari. Dan untuk bekerja setiap hari, pakai matahari. Kalau pakai bulan, bisa kacau Pak. Terus Bapak beli tiket kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Pesennya kapan? Nanti tanggal 1 Rabiul Awal. Tahu-tahu ru'yatnya berbeda. Begitu naik sampai di kereta api, Bapak pakai tanggal 1 Rabiul Awal. Oh maaf Pak, ini sekarang karena semalam kami tidak ru'yat, maka safarnya disempurnakan 30. Sekarang masih tanggal 30 safar, belum 1 Rabiul Awal. Bisa bunuh-bunuhan orang di Gambir Pak. Tapi kalau pakai satuan matahari ini utuh. Nah ini bapak-bapak, Nabi ini kalau awal bulan itu selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil-yumni wal iman wassalamati wal islam. Nabi doa. Maka malam hari ini kita dapat tahun yang baru. Kita ingat, bukan saja mendoakan diri kita sendiri, tapi kita mendoakan orang-orang yang sudah apa ini meninggal. Dan ini bapak-bapak, kalau bapak teruskan, bapak lestarikan, ini pahalanya luar biasa. Nanti ada orang yang nanya, memang Nabi pernah merayakan Haul Akbar setiap 1 Muharram? Ini pertanyaan orang yang pinter-pinter tapi kurang pinter juga. Ya, agama itu kan kita belajar. Ini saya tertarik menerangkan ini karena sebut Haul tadi. Orang hari ini Bapak, kadang-kadang memahami sunnah itu menjadi sempit. Menjadi sempit. Saya kadang-kadang ditanya orang, Ustaz, ada orang jualan celana sunnah. Saya tanya, celana sunnah itu yang apa?
Oh, yang cingkrang Pak Ustaz. Kalau begitu kata saya, untuk ikut sunnah Nabi itu mudah. Modalnya gunting. Betul tak? Asal celananya panjang, mau ikut sunnah, gunting. Oh, gampang betul kalau sunnah seperti itu. Sunnah Nabi itu apa? Pakai jenggot. Saya jenggotan Pak. Ya, saya jenggotan, ada jenggotnya. Ya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kalau panjang itu berarti saya sedang banyak undangan. Itu Pak motongnya, nggak sempat motong. Tapi kalau tipis gini karena pulang haji Pak, nggak ada undangan. Jadi ngaca terus depan kamar, itu saya sempat merapikan jenggot. Saya punya jenggot. Tapi apa kemudian saya menjadikan jenggot itu sebagai ukuran orang ini sunnah atau tidak sunnah? Sunnah Nabi itu banyak. Senyum sama tetangga itu sunnah Nabi. Membantu tetangga yang miskin itu sunnah Nabi. Menghafal Quran itu sunnah Nabi. Belajar bahasa Arab itu sunnah Nabi. Dan sunnah itu Bapak harus ingat, bukan sekedar diucapkan Nabi. Ada yang diucapkan Nabi tapi mungkin tidak dilakukan oleh Nabi. Ada yang dilakukan oleh Nabi tapi mungkin tidak diucapkan oleh Nabi. Ada yang tidak diucapkan oleh Nabi, ada yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi disetujui oleh Rasulullah. Itu bagian dari sunnah. Sebelum ngajinya kemana-mana, saya kasih contoh. Dulu waktu corona sedang gawat-gawatnya, itu saya pakai masker. Pengajian saya pakai masker. Orang nanya sama saya, Ustadz ini tidak sesuai dengan sunnah. Saya bilang, kenapa? Karena dulu Nabi ketika terjadi penyakit di Madinah, Nabi tidak pakai masker. Saya tanya sama orang tadi, kita ini hidup disuruh niru Nabi, apa kita disuruh hidup niru zaman Nabi? Ini banyak orang tidak bisa bedakan. Kita ini hidup disuruh niru Nabi atau disuruh hidup seperti zaman Nabi? Beda. Kalau Bapak hidup seperti zaman Nabi, besok kalau umroh naik unta. Karena zaman Nabi semua orang yang ke Mekah naik unta. Tapi kalau Bapak niru Nabi, Bapak naik pesawat. Orang tanya, kan Nabi nggak naik pesawat. Memang Nabi naik unta itu karena untanya? Bukan. Nabi naik unta karena unta itu adalah alat transportasi terbaik di masa Rasulullah. Ketika transportasi terbaik hari ini itu naik kapal terbang, maka saat kita naik pesawat kita dapat sunnah Nabi. Kalau naik unta dapat mirip Nabi, tapi gobloknya nggak mirip sama Nabi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang sarana untuk ibadah. Supaya ngerti nih, nggak gampang bid'ah sesat nih. Saya coba nguterin dulu nih Ustaz Badrul Zaman, akal orang abad 21. Ada orang tanya sama saya, Pak Ustaz, saya malam-malam makan jengkol sama petik. Jengkolnya sekilo, petiknya setengah kilo. Terus tidur Pak Ustaz. Saya habis makan jengkol itu tidur pulas banget. Mingkem mulut saya tuh nggak kebuka-buka. Sampai kapan? Sampai subuh. Begitu subuh saya bangun, mulutnya terbuka. Itu kucing lewat depan bisa pingsan Pak. Ya, bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Makan jengkol sekilo, makan pete setengah kilo malam hari. Begitu selesai makan, langsung ngingkep mulutnya, jangan terbuka. Subuh-subuh bangun, alhamdulillah. Wah, itu kalau jadi imam, hati-hati yang pegang mic setelahnya itu bisa kesetrum Pak dengan jengkol sama petenya. Pertanyaannya, kalau saya melakukan hal itu, saya makan jengkol, makan pete, begitu subuh-subuh terdengar azan, as-sholatu khairum minan naum, saya bangun, alhamdulillah, bangun subuh. Mana yang dapat sunnah? Yang ngambil siwak belinya di luar Batang, ya kan?
bersihkan mulutnya pakai siwak seperti yang dilakukan Rasulullah, atau ngambil sikat gigi Oral-B. Oral-B itu sikat gigi mahal, ya, bulunya ada yang ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Itu satunya 125.000. Beda sama formula itu 10.000 tiga, ya kan? Warna-warni kayak pelangi itu. Ya. Begitu kita pakai gosok-gosok ya seminggu, itu sikatnya udah kemana-mana itu. Ya, bukan gigi, bukan sikat yang menyikat gigi itu, tapi gigi yang menyikat sikat. Gitu. Ada sikat gigi yang Oral-B bagus banget. Saya ambil pasta gigi buatan Unilever punya orang kafir. Saya gosok-gosok mulut saya, begitu bersih, saya ambil Pepsodent cair, saya kumur-kumur. Pertanyaannya, di antara dua orang ini, sebetulnya siapa yang sesuai dengan sunnah? Apakah orang yang pakai siwak, apa orang yang pakai sikat gigi? Itu tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang orang sekarang berkata begini, seandainya dulu Rasulullah kepengen gosok gigi, kemudian minta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, belikan saya alat untuk membersihkan mulut saya, membuat mulut saya bersih dan wangi. Kira-kira seandainya Sayyidina Abu Bakar hidup di kebun bawang tahun 2022, Sayyidina Abu Bakar akan keluar batang beli siwak, apakah Alfamart beli pasta gigi? Ayo kita coba tanya, kira-kira kalau Alfa ngapain? Beli sikat gigi, beli pasta gigi, beli obat cair yang dikumur-kumur itu jadi wangi. Pertanyaannya, kenapa kok nggak beli siwak? Karena orang yang mengerti agama, dia mengatakan bahwa siwak itu bukan ibadah. Ibadahnya itu kebersihan gigi dan mulut. Semakin bersih giginya, semakin wangi mulutnya, maka dia akan lebih sesuai dengan agama. Karena siwak itu sebatas alat, tidak berbeda dengan yang namanya tasbih. Apalagi tasbih elektrik. Bapak tahu kan tasbih elektrik yang dipencet-pencet gitu? Enak tuh kalau dipakai zikir. Tapi di Madura dulu alat itu dipakai untuk ngitung sapi, Pak. Bener? Bener. Saya pernah tahu di Sampang tuh ada pelabuhan namanya Tanglok, di depan Pulau Kambing. Kapalnya kapal kayu, mau bawa sapi ke Probolinggo dulu. Saya lihat itu, kok tukang sapinya kok ahli tasawuf semua ya? Pegang alat yang saya pegang di pesantren itu untuk memudahkan saya zikir. Ya kan tahu kan Bapak yang dipencet tuh satu tek. Saya pikir ini dia mau zikir, ternyata ngitung sapi, Pak. Jadi sapinya itu dibarisin, tiap sapi masuk kapal satu, cetek satu, sapi dua, nanti lama-lama habis, ditanya, berapa sapi ini? 25, mana buktinya? Cetekan dia. Bapak lihat kalau naik pesawat, pramugari itu pegang alat itu juga. Dia dilaporkan sama petugas daratnya, oh yang ke Surabaya hari ini orangnya 178. Dia kalau ngitung 1, 2, 3, 4, konsentrasinya hilang. Tapi kalau pakai begini dia tek sampai belakang 178 benar, terbang itu pesawat. Artinya apa? Bahwa alat tadi itu sebatas alat. Dipakai oleh kiai keluar zikir, dipakai tukang sapi jumlah sapi, dipakai oleh pramugari di pesawat cuman untuk ngitung jumlah penumpang pesawat. Ini yang harus kita pahami dalam beragama. Kalau kita tidak bisa memahami ini, maka agama nanti akan menjadi apa ini? Sempit dan rusak. Satu contoh misalnya, ada orang melawan, tidak suka dengan yang namanya tahlilan. Wah, tahlilan itu nggak ada. Saya tanya, kamu tuh ngerti tahlilan? Tahlilan itu beda dengan tahlil. Kalau tahlil, asal orang ngomong la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kalau tahlilan, enggak. Tahlilan itu syaratnya apa? Yang pertama ada orang mati. Karena kalau nggak ada orang mati, nggak ada orang tahlil. Itu yang pertama. Yang kedua,
harus ada kumpulan, Pak. Kalau ada tahlilan, itu yang datang 10, 15, 25, itu namanya tahlilan. Nggak ada orang tahlilan sendirian tuh. Tahlilan tuh banyak. Kemudian baca-baca yang banyak, dia bahas satu-satu. Setelah itu biasanya keluar aqua. Kalau modalnya pas-pasan. Kalau modalnya lumayan, tambah nasi uduk. Modalnya banyak, nasi kembuli, melimpah ruah, sudah makan di tempat, berkat pula dibawa pulang. Itu namanya tahlilan. Pertanyaannya sekarang, tahlilan itu, orang sering tanya gini, mana Ustaz hadis yang memerintahkan orang untuk tahlilan? Saya kalau ditanya gitu, saya jawab balik, mana dalilnya, mana hadisnya, mana Qur'annya yang melarang orang untuk tahlilan? Paham? Agama itu jangan tanya, Nabi mengerjakan enggak? Enggak begitu beragama. Ada pekerjaan Nabi, Nabi kerjakan, dikerjakan saya haram. Pak, Nabi meninggal, istrinya berapa? Pak, hah? Nabi istrinya berapa ya? 11. Terus Bapak baca, Masya Allah, Nabi ini pernah nikah, kata ulama. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 9. Saya baru 2, kurang sunnah. Karena kurang sunnah dia kembali, nambah 7 lagi. Apa sesuai dengan sunnah? Bukan, goblok. Gitu. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi terkait jumlah istri itu min khususiyatin Nabi. Itu hanya untuk Rasulullah, tidak untuk umat. Nabi kalau puasa, itu puasa wiswal, nggak makan 4 hari 5 hari. Bapak jangan, Masya Allah, Nabi nggak makan 5 hari. Begitu maghrib, kata bininya, ayo bang berbuka. Ente dunia mulu yang diingat, makanan terus, nggak usah berbuka. Kita puasa sampai besok. Itu bukan soleh, goblok gitu. Kenapa? Buat Nabi puasa 4 hari itu boleh, buat saya puasa lebih dari maghrib hukumnya haram. Supaya jelas dulu, Pak. Ini jangan agama sekarang dipakai main-main. Asal nggak dikerjakan setiap Nabi ngerjakan, nggak ada loh, Pak. Yang pekerjaan dengan perkataan Nabi itu mungkin berbeda. Nabi itu ucapannya bilang afdolnya tawaf itu pakai kaki. Tawaf itu yang paling afdol itu Bapak pakai kaki. Tapi Nabi waktu haji itu sekali-kalinya Nabi haji, itu Nabi tawafnya di atas apa itu? Unta. Pertanyaannya, Bapak mau ikut perkataan Nabi apa Bapak mau ikut perbuatan Nabi? Nggak mudah. Kalau seperti itu, datang sama kiai, datang sama ulama, nanti dijelaskan sama ulama. Secara prinsip, tawaf itu afdolnya pakai kaki. Kenapa Nabi tawaf di atas unta? Untuk menjelaskan bahwa tawaf di atas kendaraan itu hukumnya boleh, tidak mengganggu keabsahan tawafnya. Ini kalau ngaji pakai ilmu. Tapi kalau ngaji pakai Quran hadis, ini repot, Pak. Kenapa? Nggak semua orang bisa paham apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis. Jadi kalau ada orang bilang, ini yang buat orang pecah belah ini gara-gara kitab kuning, gara-gara pakai madhab, umat Islam tidak bersatu. Coba semuanya kembali kepada Quran dan hadis, mesti bersatu. Itu kata-kata kayaknya benar, tapi menunjukkan kalau orangnya tidak pernah ngaji. Saya kalau ngomong agak Madura juga ini, ya, agak-agak keras lah kalau soal ini. Kalau soal pilpres saya lembut, ya. Mau milih Jokowi, alhamdulillah. Mau milih Prabowo, ahlan wa sahlan, ya. Daripada kayak kemarin ribut kayak mau berantem dunia. Begitu selesai pilpres, dua-duanya ketawa makan bersama. Ya. Yang nggak bisa maaf-maafan
nonton itu penontonnya, sama dengan main bola ya. Persib Bandung itu kalau sudah main sama Persija, itu pendukungnya sampai lempar-lemparan batu, bonek Persebaya itu Pak, itu hancur-hancuran mukanya kalau main di Senayan. Tapi anehnya pemainnya habis 2 kali 45 menit itu biasanya rangkul-rangkulan tukeran kaos. Yang berantem itu supporternya, main enggak, dibayar enggak, terkenal enggak, tapi ributnya luar biasa. Sama tetangga saya begitu. Kalau dulu zaman dulu itu olahraga yang paling populer itu tinju. Tapi saya kalau nonton tinju itu Pak, saya belajar akhlak yang luar biasa. Tinju itu kalau sudah selesai Pak, itu rangkul-rangkulan. Padahal tadi tonjok-tonjokan, padahal sampai bengap, sampai KO. Tapi begitu selesai, teng, ronde 10 selesai, dicari itu yang lonjok itu, dipeluk, dirangkul, ketawa-ketawa, ya kan? Falyakfu wal yasfahu dalam Qur'annya itu diamalkan. Saya kadang-kadang mikir loh Kiai, ini kok Kiai kalah akhlaknya sama petinju ya? Pilpres sudah selesai lama, yang dibahas sampai hari ini masih itu gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Kita ini Bapak Ibu sekalian, ayo belajar agama yang benar. Bahwa di dalam agama itu tidak semua bisa diselesaikan dengan satu sudut pandang. Allah itu menurunkan wahyu, tapi Allah juga menciptakan akal. Tidak boleh kemudian di antara keduanya saling menafikan yang satu. Nggak bisa. Wahyu bilang akal diem ya, jangan ikut campur. Biar yang ngurus dunia ini saya, Quran dan hadis. Nggak bisa. Akal juga nggak boleh bilang, Quran hadis, saya ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal. Tetapi kedua-duanya itu harus berjalan beriringan. Dalil yang benar itu membutuhkan akal yang sehat, sebagaimana akal yang sehat itu dibuktikan dengan keselarasan dia terhadap dalil. Bapak ngaji hadis nggak pakai otak, bisa kacau. Bisa kacau. Paling gampang buka babut toharoh. Ada hadis Nabi bilang begini, Kiai Badrul Zaman pasti hafal. Kalau orang mau buang hajat, mau buang kencing di tanah lapang, di lapangan, bukan di kamar mandi yang ada temboknya. Bapak di jalan di padang pasir, kebelet kencing. Bapak di lapangan bola, misalnya di gurun pasir atau padang rumput yang terbuka, kepengen kencing. Maka pesan Nabi dalam hadis itu jelas. Kalau kamu kencing tanpa pembatas, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau nggak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat, kami harus menghadap kemana? Kata Nabi, syarribu au gharribu, ngadeplah ke timur atau ngadep ke barat. Hadisnya bunyi gitu. Saya ngajar di Kebon Bawang. Saudara-saudara, kalau kebelet kencing di terminal, nggak ada toilet terbuka itu, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Nanya masyarakat Kebon Bawang, lalu saya harus ngadep kemana Pak Ustaz? Saya bilang, ngadeplah ke barat atau ke timur. Kata orang Kebon Bawang, Pak Ustaz berantem aja yuk. Bener dah? Ya bener, karena kata Nabi jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi ngadep ke barat dan ngadep ke timur. Kenapa? Pakai akal sehat habis itu. Nabi ngomongnya di Madinah, yang posisi secara geografi di tenggaranya Mekah. Maka Nabi kalau menghadap barat dan timur itu tidak membelakangi dan tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena posisi kota Madinah. Kalau di Jakarta
Barat timur tuh harus diganti pakai akal. Apa artinya? Akal bilang kalau di Indonesia ngadeplah ke utara dan selatan. Padahal utara dan selatan tidak disebutkan dalam hadis Nabi, tapi semua orang yang berakal pasti memahami hadis itu seperti itu. Nah, ini kadang-kadang orang tuh selalu menafikan ulama. Sudah, kembali pada Quran hadis. Saya mau cerita, ada banyak masalah. Kalau kembali tidak bisa kembali dan tidak bisa dijawab sejauh Bapak memahami Quran dan hadis. Contoh aja ya, supaya orang tuh mengerti. Hari ini kadang-kadang Pak, ada orang kelompok Islam tertentu, kalau temannya berbeda dengan dia, langsung dikatakan Anda menentang Quran dan hadis. Padahal Quran kan nggak bilang begitu. Yang bilang begitu siapa? Pemahaman dia, bukan Qurannya. Karena Quran itu menjelaskan sesuatu yang pasti, itu mungkin dalam agama cuma 5%. 95%-nya apa yang ada di Quran itu bisa dipahami secara berbeda oleh setiap orang yang mencoba memahami Quran dan hadis. Saya kasih contoh misalnya, kalau perempuan ditinggal pisah sama suaminya, itu ada yang namanya iddah. Iddah itu masa tunggu. Jadi ibu-ibu kalau cerai sama suaminya, itu nggak boleh langsung nikah dapat suami baru. Harus melalui masa yang namanya iddah. Iddah itu macam-macamnya berbeda, Pak. Kalau perempuan itu dicerai karena berantem, ini namanya cerai hidup, maka iddahnya itu salasata quru, bukan 3 bulan. Ya, saya mohon maaf nih Kiai, tolong KUA yang di Jakarta ini dilurusin juga fikihnya ini. Banyak orang kadang-kadang ditanya, iddah itu berapa? 3 bulan. Itu ngaji di mana itu? Salah ngaji di Google atau ngaji di Gramedia 3 hari cuma jadi mufti. Yang pertama itu salasata quru. Salasata quruknya saja itu ulama artinya berbeda dari masa sahabat. Dulu di zaman sahabat, ini muridnya Nabi, satu guru satu ilmu, itu berbeda. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, arti al-qur'u zawatul aqra dalam bahasa Arab itu artinya haid. Jadi kalau ada perempuan dicerai oleh suaminya, kapan boleh nikah dengan suami baru? Tunggu 3 kali haid. Kata siapa? Kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya murid namanya Alqamah ibn Aswad. Alqamah punya murid namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai punya murid namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman punya murid namanya Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Maka dalam fikih Hanafi yang namanya salasata quru itu nunggu 3 kali haid. Tapi sahabat Nabi Zaid bin Sabit bilang enggak, yang namanya salasata quru itu salasata adhar, 3 suci. Kalau dia sudah mengalami siklus 3 suci, maka begitu haid pertama setelah suci yang ketiga, dia sudah keluar dari masa apanya nih? Iddahnya. Bapak buka buku fikih semuanya, Bapak buka semua tafsir Al-Quran, kalau diperdebatkan kayak gini, siapa yang benar? Sampai kiamat kurang 2 hari baru selesai bahsul masailnya. Jadi jangan kemudian bapak-bapak bilang bahwa fikih, bahwa mazhab itu membuat perpecahan di tengah masyarakat. Enggak, karena itu hebatnya Islam. Kalau semuanya ada di Quran hadis, Kiai pensiun besok, ya. Pensiun ini Kiai Hambali pensiun. Asal bapak buka Quran ada semua jawabannya, tidak perlu ada Kiai. Pengajian tutup, fakultas syariah bubar, toko kitab bakar. Kenapa? Semua orang bisa kembali pada Quran dan hadis. Tapi bapak harus tahu, bukan cuma ulama hari ini. Kalau ulama hari ini berbeda pendapat itu biasa. Karena biasanya berbeda pendapat karena berbeda pendapatannya. Biasa. Ya, orang sekarang
berbeda pendapat karena biasanya pendapatannya berbeda. Ada ulama yang berbeda logikanya karena dapat logistiknya juga berbeda. Tapi Bapak harus tahu bahwa perbedaan itu dari dulu. Bahkan hadis yang langsung diucapkan oleh Rasulullah di depan para sahabat, satu guru satu ilmu, itu mereka tidak sepakat dengan maksud yang disampaikan oleh Rasulullah. Apalagi kiai hari ini, ada kiai NU, ada kiai Muhammadiyah, ada kiai nggak jelas, ya kan? Muhammadiyah enggak, NU enggak, kiai netral, ada kiai netral. Enak kiai netral nih. Kalau Ramadan terawihnya itu enak. Masuk masjid 20 dia. Masuk masjid 11 dia. Kayak bunglon, ya kan? Tahu binatang bunglon tuh kan? Bunglon tuh kalau nempel cat putih, warnanya putih. Kalau nempel sama yang hitam. Ada yang netral. Tapi saya mau cerita bahwa agama itu tidak mudah, kecuali harus berguru kepada ulama. Kalaupun nanti Bapak bertemu dengan ulama yang benar-benar ulama, belum tentu antara ulama yang benar satu dengan ulama yang sama benarnya, pandangannya akan sama. Ini ada hadis diucapkan oleh Rasulullah di depan banyak sahabat. Ini kalau belajar ilmu usul fikih, hadis ini dari aspek sanadnya qat'iyul thubut, tidak diragukan keabsahannya. Dari aspek maknanya qat'iyul dilalah, jelas banget. Setelah Nabi perang Khandaq, Bapak tahu perang Khandaq kan, yang pernah umroh itu ngelihat di kota Madinah Masjid 7 itu. Perang Khandaq itu yang Nabi gali parit. Setelah Nabi bertahan 1 bulan, menang dibantu malaikat Jibril, Allah perintahkan kepada Rasulullah. Nah, waktu itu Rasulullah sudah balik ke rumahnya, sudah nyopot bajunya karena orang Quraisy dengan semua sekutunya 10.000 orang itu sudah kembali ke Mekah kocar-kacir, gagal mengepung Rasulullah di kota Madinah. Nabi pulang ganti baju. Jibril turun kepada Rasulullah, masih lengkap pakai baju Kopassus. Kata Nabi, jenderal, kan udah selesai perangnya? Belum. Allah memerintahkan kepadamu ya Rasulullah untuk mengirimkan pasukan Islam mengusir Yahudi Bani Nadir yang dulu hidup damai dengan engkau di kota Madinah, tetapi kemudian berkhianat kepadamu, memukul engkau dari belakang. Usir, karena dia mengancam negara kesatuan Madinah. Ingat, Yahudi diusir oleh Rasulullah itu bukan karena perbedaan agama, tetapi karena mengkhianati konstitusi negara kesatuan Madinah. Dulu Nabi masuk ke Madinah itu memberikan hak yang sama kepada Yahud. Bapak baca Sahifah Madinah. Nahnu, kata Nabi, kaum muslimin wal Yahud itu ummatun wahidatun min dunin nas. Kedudukannya sama sebagai warga negara. Lana malahum wa alaihim ma alaina. Apa yang menjadi hak kami itu juga menjadi haknya orang Yahudi. Apa yang menjadi kewajiban kami itu juga menjadi kewajiban orang Yahudi. Dan kita Muslim dengan Yahudi selama penduduk negeri Madinah harus saling membantu menjaga keutuhan negeri Madinah. Begitu perang Khandaq, Yahudi mata duitan berkhianat kepada Rasulullah. Kata Jibril, usir mereka. Kapan Jibril? Sekarang. Nabi kumpulkan pasukan. Kebetulan ketika mau dikumpulkan oleh Rasulullah itu sudah menjelang apa itu? Siang. Padahal kata Allah itu Yahudi harus diusir secepatnya. Bayangan Nabi berarti sebelum maghrib sudah harus diapakan itu? Diusir. Maka Nabi ngomong depan pasukan. Depan pasukan. Ini hadis masyhur betul. Kata Nabi sama pasukan yang mau diberangkatkan ke bukan Bani Nadir, Bani Quraidah di Yahudi Madinah. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum sholatal asri illa fi Bani Quraidah. Ini hadis paling jelas Pak maknanya. Yang pertama kata Nabi, la di sini la nahiyah, larangan. Jangan. Fi'il mudhari'nya itu muakkad pakai nun taukid, yusalliyan. Artinya bukan jangan sholat. Jangan sekali-kali kamu sholat. Jangan pernah kamu sholat. Sholat apa yang dilarang sama Nabi? Jelas. Sholat al-asri. Jangan berani sholat asar.
Islam namanya adatul hasar. Ya. Ini membatasi makna, kecuali di mana? Fi Bani Quraidah. Paham? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Biar gampang, jangan sholat asar kecuali di Cirebon. Berangkat lu pasukan semangat, lewat tol Cikampek, macet. Macet. Begitu 5:30 masih di Kerawang. Cirebon masih jauh. Berantem. Kata temannya, berhenti. Kenapa berhenti? Lu buta. Tahunya nih. Lu buta. Buta gimana? Lihat tuh matahari. Udah mau maghrib. Kita belum sholat asar. Temennya yang dibilang buta nggak terima. Lu budak. Budak apaan? Lu nggak denger tadi Nabi ngomong apaan? Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali di Cirebon. Ini kita masih di mana, Dodo? Di Kerawang. Kerawang Cirebon bukan? Bukan. Ya udah, jangan terus nggak sholat. Kata yang satu nggak bisa. Lu kurang piknik otaknya. Kata temannya, kurang piknik gimana? Nabi itu ngomong kayak tadi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksud Nabi jalannya yang cepat. Tapi kalau sudah jalan cepat, sudah ngebut, nggak nyampe juga, sholat itu ada dalil lain. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktunya, asar habis sholat dulu. Kata yang satu jawab lagi, so pinter lu. Emang Nabi nggak paham begituan? Paham Nabi, tapi nggak ngomong begitu. Lu nambah-nambahin lu, bid'ah lu, kan begitu kan kata yang satu. Akhirnya ini satu guru satu ilmu, semuanya murid Rasulullah. Di tengah jalan Pak, jadi dua partai. Satu dukung Anies, satu dukung Ganjar, ya kan? Ini jadi dua partai. Kata yang satu berhenti sholat, ya kan? Gak lihat matahari udah mau habis. Kata yang satu terus budek tuh, katanya kan? Gak dengar perintah Nabi. Jangan Pak, gak sholat sampai di Bani Quraidah Isya dijamak semuanya Pak. Ya kan? Asar, maghrib, Isya. Boleh nggak? Boleh, gua nurut Nabi. Ntar kalau ditanya di akhirat gimana? Ya gua bilang Nabi nyuruh, kan begitu. Selesai lah perangnya, Yahudinya diusir, balik ini ke Madinah. Lari duluan yang depan. Kata yang satu sampai yang sholat ya Rasulullah, kata sholat asar, maghrib, sama isya ya Rasulullah. Yang digituin balik, ya Rasulullah gak taat, sholat di Kerawang. Padahal Nabi bilang Cirebon kan ya Rasulullah, ya Cirebon kan bukan Kerawang kan. Nabi denger itu Pak, cuman ketawa. Tidak ada yang disalahkan dan tidak ada yang dibenarkan. Kenapa? Karena kata Nabi, ucapan saya memang bisa dipahami dengan dua pemahaman tadi. Masing-masing pemahaman tidak bisa saya paksakan kepada orang lain. Itulah yang menjadikan dinamika berislam indah kayak hari ini ya. Nah, kalau ngaji kayak gitu kan enak Pak. Kita doakan orang meninggal. Lihat nih Pak, sebentar, jam berapa sekarang? 10:30 nih, belum ngaji nih. Terus kita sampai jam berapa? Biasa orang begini Pak. Orang tuh kalau sudah enak itu biasanya lupa sama yang gak enak. Bener orang kalau sudah enak itu biasanya lupa sama yang gak enak. Bapak ngaji terus duduk ngerokok. Padahal saya masih ada cara satu lagi Pak, di Ciranjang ya. Saya dari subuh belum ketemu ranjang. Saya dari Kerawang tadi ya. Wah rasanya itu lumayan capek nih. Makanya pidatonya nggak berdiri nih, dikasih kursi ini. Rupanya waliyun beliau. Dia tahu kalau yang mau ceramah itu capek banget. Saya dikasih kursi. Ini Pak, saya belum ngaji. Hanya ingin membuka wawasan kepada bapak-bapak bahwa beragama itu tidak semudah seperti orang katakan. Ada orang menentang tahlilan. Tahlil itu kenapa Pak Ustaz? Tahlil itu diperintahkan untuk pertama, kita ini waktu tahlilan tujuan utamanya kan mendoakan orang yang meninggal. Kenapa baca la ilaha illallah? Ayat Quran ini bilang itu fa'lam annahu la ilaha tsumma astaghfir li dzambika walil muslimin.
Maka kita tahlilan itu la ilaha illallah. Habis itu kita doakan orang yang sudah wafat. Ini bapak-bapak sebetulnya diajarkan oleh siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya mendoakan kepada orang mati itu nggak ada batasannya, nggak ada caranya, nggak ada waktunya, kapan aja boleh. Orang sering tanya sama saya, Pak Ustadz, kalau tahlil itu kapan aja boleh? Kenapa itu orang NU kalau tahlilan mesti habis maghrib sama habis isya? Saya bilang nggak ada yang larang kok. Tahlilan jam 7 pagi nggak larang. Bapak misalnya kakeknya meninggal, besok bikin tahlilan jam 10 pagi, nggak ada yang larang. Tahlilan habis duhur, nggak ada yang larang. Masalahnya ada nggak yang datang? Hah? Ada nggak yang datang? Nggak ada. Kenapa? Orang lagi apa ini? Lagi kerja. Karena lagi kerja, oh udah buat tahlilnya habis isya. Ini agama. Nih, saya nggak cepet-cepet aja, nanti masih mau ngomong yang lain. Ada orang tanya, Pak Ustadz, ngasih makan kan haul tadi nih, pasti dibagi besek. Saya dikasih soto sama sate tadi sama beliau, ya kan? Soal ibu-ibu nggak dikasih itu ya memang nggak sama bu, ulama dengan bukan ulama ada sama ya. Kalau ibu makannya sama saya mendingan jadi ibu kan gitu kan. Nah, karena saya disuruh ngomong tadi sama beliau dikasih bahan bakar dulu pertamax yang oktannya 95. Saya tadi capek banget Pak, saya tadi niat lah saya ceramah setengah jam aja lah, tapi saya malu sama soto sama sate tadi itu. Sudah dikasih soto, sate, air banyak banget, ada kue-kue, disuruh makan semua. Itu mau pidato setengah jam kayaknya hati nurani itu nggak terima. Ini alhamdulillah. Jadi kalau kita tanya, bapak-bapak sering kan, kita kadang-kadang dalam beragama itu baru tahu satu dalil, baru tahu satu pengetahuan, kemudian kita merasa bahwa kita lah yang paling benar. Itu orang-orang nggak benar kalau bikin tahlilan. Kenapa nggak benar? Karena waktu tahlilan keluarga yang kena musibah itu menyediakan makanan. Padahal hadis Nabi bilang bahwa mestinya yang bikin makanan itu tetangga. Karena waktu Sayyidina Ja'far itu meninggal di perang Mu'tah itu, Nabi bilang isna'u li ali Ja'far do'aman. Kalian nanti ya kata Nabi pergi ke rumah Ja'far takziah. Jangan lupa dari rumah masing-masing bawa apa ini? Makanan. Kenapa ya Rasulullah kok kami harus bawa makanan? Kata Nabi, keluarganya lagi sedih itu. Karena keluarganya lagi sedih, nggak sempat masak. Kamu yang masak. Sayangnya, penyakit orang sekarang Kiai, baru ngaji separoh, berhenti. Ini banyak Pak. Orang pengajian belum selesai pulang. Itu biasanya sesat. Ya, jadi kalau bapak-bapak nih saya belum selesai pulang, itu besok mesti ikut aliran sesat. Karena yang ngaji sepotong-sepotong itu kadang-kadang merusak agama. Mau contohnya? Ada murid saya ngaji Riyadhus Shalihin, baru sampai Babus Sidqi. Babus Sidqi itu bab tentang kejujuran. Kata Nabi, alaikum bisidqi. Semua orang itu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang jujur pasti berbuat baik, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba. Jangan suka bohong, jangan suka dusta. Karena orang yang suka bohong dan dusta, pasti dustanya mengantarkan dia kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan dia ke dalam api neraka. Ngaji sampai situ, besok kiainya buka Riyadhus Shalihin nggak datang lagi. Ini biasanya Pak merusak Islam. Kapan merusak Islamnya? Dia ngaji hari Senin, Selasa nggak datang, Rabu nggak datang, Jumat ke masjid. Pas habis Jumat ada jenazah. Mati nih orang, disolatin. Selesai sholat, imam ngomong, ishadu, saksikan bahwa jenazah ini min ahlil. Jawabannya khair. Santri yang ngajinya cepat pulang ini Pak, mikir dia,
Ya Allah, yang mati ini kan copet di Tanah Abang. Pernah nggak begitu? Yang mati ini suka nyolek jandan di Kebon Bawang. Begitu semua bilang min ahli khair, khair, interupsi. Maaf imam, ini bukan ahli khair, ini pelakor. Ini copet. Bener gak kira-kira? Bener gak kira-kira? Menurut dia bener. Kenapa? Saya sudah jujur. Saya tahu kok kalau ini copet. Masa copet? Saya bilang ahli khair. Kenapa? Ngajinya baru sampai babus sidqi, baru sampai bab jujur, belum sampai ke bab jenazah. Kalau jenazah kata Nabi, la tasubbul amwat, jangan suka buka aib orang yang sudah meninggal, nggak ada manfaatnya. Dia sekarang sudah bertemu dengan Allah di liang kubur, bertemu dengan malaikat mungkar wa nakir. Bukankah di situ pengadilan yang paling adil? Untuk apa kamu bahas aibnya? Itu tidak akan menambah pahalamu, tidak akan mengurangi dosa orang tadi. Salah-salah kamu yang dapat dosa karena menyakiti perasaan keluarganya. Hati-hati kalau ngaji baru separuh. Nih, ngaji baru sampai habis isna'u li Ali Ja'far. Dia lupa ada ayat lain. Itu hadis, saya sering bilang di mana-mana. Hadis tadi itu untuk Pak RT. Ada RT nggak? Ada hadisnya itu RT dapat itu. Ya, hadis ini Nabi ucapkan itu sebetulnya untuk Pak RT. Pak RT, tuh kalau ada orang meninggal, kan kasihan. Ente sebagai RT, kumpulin beras dari warga, kumpulin daging dari warga, kumpulin ayam dari warga, goreng telur, bikin sop semuanya, taruh di sana. Itu hadis untuk RT. Jadi hati-hati nih RT nanti ya. Di akhirat nih ada pertanggungjawabannya RT. Ya, kalau nggak ngerti hadis ini berapa nih RT-nya nih? Panjang ceritanya di akhirat ini. Tapi keluarga yang ditinggal itu tidak ada larangan dalam agama untuk dia masak buat tamu. Cari hadisnya bahwa ketika Ja'far itu meninggal, istrinya Ja'far menyuruh kepada keluarganya, bahkan istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah ikut menyiapkan makanan. Sekembalinya Rasulullah nanti dari makam ditawarkan oleh makanan. Itu hadisnya. Ayat Qur'annya apalagi ketika Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa al muttaqin itu? Di antaranya alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Apa wad dharra? Orang yang nanti dapat surga itu orang yang suka berinfak, bersedekah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Orang waktu ditinggal keluarganya susah nggak? Susah. Orang susah boleh sedekah nggak? Orang susah boleh sedekah nggak? Boleh. Yang melarang biasanya bininya. Ada kan orang, ada bu orang bu bisa mengalahkan setan tapi kalah sama bininya. Dulu guru saya cerita itu ya. Ada orang dengerin ayat-ayat infak, begitu mau pulang ke rumah itu lepas pengajian, wah luar biasa. Pokoknya gua harus infak. Keluar dari masjid panas-panas ngelihat tukang es, enggak beli es. Saya akan mengalahkan setan yang membujuk saya untuk beli es. Uangnya nanti mau saya sedekahkan untuk anak yatim. Setan yang menggoda dia untuk beli es kalah. Sampai ke tepi jalanan, sampai tepi jalan ada taksi lewat, nggak usah naik taksi. Saya rela jalan kaki ke rumah, panas-panas. Uang yang saya bayarkan untuk taksi nanti mau saya kasih ke panti asuhan. Pokoknya di jalanan lihat foto lewat rawon, wah menang. Sampai di rumah duitnya dihitung. Bininya keluar. Bang, ngapain bang ngitung duit? Mau sedekah? Ya elah bang, mau sedekah. Kontrakan 5 bulan bang, masih nunggak. Anak belum beli sepatu, wah disemut semuanya.
itu suami yang menang lawan 70 setan di jalanan kalah sama bininya, Bu. Benar nggak, Bu? Bu, orang susah boleh sedekah nggak? Boleh. Yang melarang bininya. Nggak ada agama melarang orang susah sedekah, itu nggak ada. Bahkan cirinya orang itu, Bapak bacakan surah Al-Aqabah, beragama yang susah itu bukan sholat tahajud 1000 rakaat satu malam. Orang banyak kok yang bisa sholat 1000 rakaat satu malam. Coba aja. Kau utangnya banyak, ya kan? Kontrakan belum bayar, ya kan? Bini ngomel mulu. Tahajudnya istiqomah nggak? Istiqomah. Bininya mau ngomel, Allah Akbar. Itu bininya kan begitu, kan? Tapi kalau duitnya banyak, orang susah itu nggak ada yang ngelarang untuk bersedekah. Bahkan beragama yang paling sulit, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Bapak kalau lagi kelaparan sedekah itu hebat. Kalau duitnya banyak sedekah biasa. Kenapa? Kalau duitnya banyak. Kalau bapak lagi makan nasi bungkus 1, itu pun bapak sudah seharian nggak makan, temannya datang bapak berani bagi, itu beragama yang paling afdol. Orang susah boleh untuk sedekah, orang yang sedang tertimpa musibah kematian boleh untuk ngasih apa itu? Makan. Maka bapak-bapak, tradisi seperti ini bukan tidak ada dalil, ini penting. Kalau semuanya dicontohkan oleh Nabi, maka Nabi itu tidak sesuai dengan apa yang disifatkan kepada beliau di dalam Al-Quran, wabil mu'minina ra'ufun rahim. Apa tandanya rahmat buat umatnya? Enggak semuanya diambil oleh Nabi. Kalau semuanya dijelaskan oleh Nabi, saya nggak dapat pahala apa-apa. Kiai Badrus Zaman, Kiai Hambali nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Semuanya sudah borongan Nabi. Tapi begitu Nabi bilang, oh paling bagusnya majlis itu majlis zikir, paling bagusnya itu majlis ilmu, paling bagusnya majlis itu majlis Quran, paling bagusnya majlis itu apa? Majlis di mana anak keturunan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Dibuat Pak tradisi kayak begini. Kenapa? Tidak semua dari kita yang ingat mengirimkan doa kepada orang tuanya. Mohon maaf. Ada banyak orang bisa ziarah Wali Songo, tapi ada banyak orang juga yang kuburan bapaknya nggak diziarahin. Ada nggak yang begitu? Hah? Wali Songo utang jalan dia. Kuburan bapaknya udah berumur, doa apa aja nggak diurus. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kita tidak mungkin nauzubillah lupa mendoakan kedua orang tua kita. Tapi begitu ada hal akbar, ingat, oh iya ya, orang tua kita didoakan kayak begini, ini luar biasa. Dalam Ihya itu, Imam Ghazali itu meriwayatkan, ada di Ihya, ada di I'anatul Talibin, ada di Mu'jam Kabirnya Imam At-Tabrani hadis ini. Itu dulu ada ulama, ada ulama itu mimpi satu hari bercerita, ada seorang laki-laki ini pada waktu itu kerjaannya nguburin mayat. Ada wabah namanya Tohun, bahasa Arabnya gitu dalam Ihya. Ada wabah, jadi kerjaan orang itu setiap hari itu nguburin jenazah. Kayak kemarin waktu Covid kan banyak orang mati, dia ambil yang mati dia kuburin, dia ambil yang mati dia kuburin. Sampai kapan? Sampai maghrib. Begitu maghrib, waqafa ala babil qabri. Hadisnya bilang begitu, waqafa ala babil qabri. Begitu waqafa ala babil qabri, kan kuburan itu kuburan besar, ada pintunya masuknya itu. Orang tadi itu da'allaha bi arba'i kalimatin la yazidu 'alaiha wa la yanqusu minha. Cuma 4 kata. Kata orang tadi, rahimallahu hurbatakum wa anasa wahsyatakum wa rahimallahu hurbatakum wa anasa wahsyatakum wa ghafara sayiatikum wa qabila hasanatikum. Berdoa cuma 4. Jadi setiap keluar dari kuburan dia ngomong, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberi rahmat, rahimallahu hurbatakum, orang yang baru masuk kuburan
itu pasti Pak, merasa tidak nyaman di kuburan itu karena pindah tempat. Kita pindah rumah aja, walaupun rumahnya bagus, itu tetap ngerasa ada kangen sama rumah lama. Bagaimana kalau kita pindah dari dunia ke alam akhirat? Kata orang tadi, ya Allah kasih rahmat di tengah-tengah keterasingan dia, pindah dari dunia yang terang ke dalam gelapnya alam kubur. Wa ana syawahsatahu. Mudah-mudahan di kuburan yang serem ini Allah menjadi anis, menjadi sahabat dan teman dengan rahmatnya, menyertai perjalanan panjang di alam barzah ini, dan Allah memberikan apa ini, ampunan kepada dosanya dan menerima amal baiknya. Doa kayak begini 4 kata. 1 ketiga, orang ini kesorean ngubur jenazah, kebanyakan jenazah yang dikubur dia baru selesai isya, karena isya panik dia, ya Allah, habis ini busway ke kampung saya, habis ini komuter lain, maka dia cepat kabur Pak, ke rumahnya pulang, lupa nggak mendoakan apa ini gedung orang-orang yang di dalam kubur. Malam harinya orang ini mimpi didatangi orang yang beliau nggak pernah kenal siapa. Dalam mimpi itu dia berdialog, man antum, kamu ini siapa, kok datang ngejar-ngejar saya? Kata orang tadi dalam mimpinya, orang-orang yang banyak itu bilang, nahnu ahlul maqabir, kami ini adalah penduduk kuburan yang biasa kamu doakan setiap pagi dan sore. Saat kamu pagi masuk ke kuburan mau mengubur dan berdoa itu, Allah berikan rahmat kepada kami sampai sore. Nanti sore begitu rahmat Allah mau expired habis, kamu doa lagi di depan kuburan dan kami akan mendapatkan rahmat sampai besok pagi. Pagi-pagi kamu duduk lagi di kuburan, kami mendapatkan rahmat. Itu keistimewaan orang yang berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Maka kata Imam Ghazali, ada arwah orang-orang tua kita itu yang kelakuannya kayak pengemis hari Jumat. Bapak kalau lihat masjid itu kadang-kadang kalau hari Kamis nggak ada pengemis, tapi kalau hari Jumat mesti banyak pengemis. Kenapa? Minta sedekah. Kata Imam Ghazali, hati-hati, ada orang di alam barzah yang kelakuannya itu kayak pengemis hari Jumat. Kalau sudah hari Jumat, arwah ini lari dekat ke semua masjid. Kenapa? Hari itu kan ada doa yang bersifat umum dari khutbah itu. Biasanya khutbah itu tandanya orang bangun tidur ya, ya. Bapak-bapak nih kadang-kadang aneh Pak. Kita kalau masuk masjid hari Jumat mesti ngantuk. Jadi kalau ada orang di kebun bawang nih, ya, insomnia, susah tidur, itu nggak usah ke dokter Pak. Buang-buang duit ya ke dokter, beli obat tidur, nggak puas-puas juga. Bapak kalau susah tidur gampang Pak, Jumatan. Ya. Itu biasanya, makanya udah pensiun Kiai dari khutbah Jumat. Kenapa? Sakit hati saya. Kalau innalhamdulillah, itu semua orang khusyuk kepalanya begini. Anehnya bangunnya itu Pak, nggak pakai dibangunin. Asal sudah ngomong Allahumma ghfir, itu kepala nih semua seger kayak hilang andulnya. Nah, ada arwah kayak gitu. Begitu Allahumma ghfir, dia gembira. Kenapa? Karena nggak pernah dapat doa dari keluarganya. Ada yang satu di kuburan itu, kalau hari Jumat teman-temannya ke masjid ngemis doa, dia tenang-tenang aja lah di kuburan, ngopi di Starbucks kuburan. Kata temennya, lu gak ikut ke masjid? Kagak, gua mayat kaya. Emang kayak lu mayat duafa? Kan gitu kan? Emang ada mayat duafa? Ada. Mayat yang gak pernah dapat kiriman. Yang saya katanya ngapain mau ngemis ke masjid? Setiap waktu sehabis sholat, anak cucu cicit saya mengirimkan doa untuk saya. Murid-murid saya di masjid setiap habis sholat membanjiri makam saya dengan doa. Untuk apa saya ngemis doa seperti pengemis? Ingat Pak, Bapak nanti di akhirat mau di Starbucks apa mau menjadi pengemis? Pak, ya kalau nggak Starbucks, Starling lah, ya kan? Kopi keliling kan mirip-mirip juga Pak. Orang Indonesia aja cuma apa gayanya. Kopi hitam 10.000. Begitu hitamnya diganti bahasa Inggris jadi black cafe di bandara jadi 75.000. Saya pernah minum kopi itu Pak, enak betul, tapi jadi nggak enak waktu bayar gitu. Kopinya kecil
kecil, begitu bayar 225.000. Saya tanya, kopi apa ini? Kopi luwak. Saya bilang, saya kemarin di Monas minum kopi luwak 20.000. Kenapa ini jadi 200? Saya mikir-mikir, jangan-jangan gua minum sama kandang-kandangnya. Jadi apa ini? Mahal. Kita Pak, mau Starling, Starbucks, apa mau jadi pengemis? Tergantung hidup kita sekarang. Kalau kita ada hal kayak gini datang, kita doakan. Kita berharap kelak satu hari nanti saat kita masuk ke liang kubur, maka orang-orang setelah kita itu mendoakan seperti yang dilakukan malam hari ini. Yang terakhir, supaya marem hati saya, menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang membuat tradisi baik, kemudian tradisi baik itu dikerjakan oleh orang sepanjang masa, maka dia dapat limpahan pahala yang luar biasa. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang bikin tradisi yang baik, bukan sunnah. Sunnah itu dalam bahasa Arab artinya tradisi. Karena hadis tadi nanti lanjutannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Tidak mungkin ada sunnah Nabi yang sayyi'ah. Maka sunnah di sini kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, sunnah itu artinya tradisi. Siapa yang membuat tradisi baik, kemudian tradisi ini diikuti oleh semua orang dalam kebaikan, maka nanti yang buat tradisi ini dapat pahala sampai seumur hidupnya, seumur hidup tradisi. Jadi kalau tahun depan ada haul lagi, tahun depan ada haul, 1000 tahun ada haul sampai hari kiamat, maka orang yang dulu punya ide membuat haul akbar ini akan mendapat pahala mulai dari haul ini dikerjakan sampai dia meninggal, sampai semua orang tetap melestarikan kebaikan ini. Mudah-mudahan tradisi yang baik-baik di kampung ini bisa terjaga oleh kita semua. Kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita dalam menjaga dan melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama para ulama sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama bertemu dengan ridho Allah fil firdausil a'la. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, mari kita tutup dengan doa. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita senantiasa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi qabul wal maqbul wa tamami kulli suluril hamdulillah rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa duriyati wa mawala dia tanusonil arwahi abaina wa umina wa jadina wa jaddatina wa qalina wa qulatina kurahina lima syekhina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa barallahu dunubahum syai'ulillahil fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya dal jalali wal ikram wa minna ala dinil islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'alim sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim salana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza damban illa ghafartahu wa la hamman illa faristahu wa la hajatan illa qadaita wa yassarta wa yassir umurana wa sudurana wa nawwir qulubana wa atim bi salati amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tasba wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min du'ain la yusma wa na'udzubika min haulil arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa alihi bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada guru kita Kiai Haji Hambali, terima kasih atas doanya. Dan juga kepada para hadirin semua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah menyediakan waktunya untuk dapat hadir dalam peringatan Muharram, peringatan 1 Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga apa yang telah para hadirin sekalian lakukan dalam peringatan ini dapat mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. حماك ربي غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم
وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت